श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिनो जीत तिन संतन को बंदना एक अंकारा सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा तब बाबर कै मनपुरी धरी बहुर मन धीर दिगंबर धीर सो कहियो सो निंद नानक बस पीर तब बाबर कै मनपुरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर छत्र तखत दे मालक प्रगट गुरां की देह प्रताखार धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर साहिब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज भजन बंदगी तप दी मूरत शहीद सतगुरु तिना पातशाह दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे जिथे सतगुरु साहिब जी ने 26 साल 9 महीने 13 दिन वाहिगुरु की बंदगी दे विच समा बतीत किया। ऐसे महान पावन पवित्र स्थानां ते ऐतवार दे दिहाड़े संध्या के समय के सजे हुए दीवाना दे विच हाजरियां भर के दर्शन दीदारे करके महाराज साहिब दी सेवावां करके हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी चल रही लड़ीवार गुरु इतिहास गुरु पंथ की कथा दे विच आप संगतां ने कल प्रसंग श्रवण किया है जिहड़ा बाबर बादशाह गुरु नानक देव महाराज जी नूं कहण लगा महाराज मैनू राज बख्शो। सतगुरु कहण लगे तू ते काबलों तुरिया सी उदों कहंदा सी भी मैं हिंदू पीर दे कोलों राज नहीं मंगना राज मैं मुहम्मद साहिब दे कोलों मंगांगा अपने रसूल दे कोलों हुण उहदे को मंग साडे को क्यों मंगदा है। कहंदा महाराज वो बड़ी दूर ने मेरी पहुँच नहीं उथों तकर सुनिया खुदा सतवें आकाश ते रहिंदा है ते साडे मुहम्मद जी रसूल उन्हां दी दरगाह ते रहिंदे ने। गुरु नानक देव महाराज जी कहंदे तू तैयार ते हो तेनू 50 ही दिने आ जा जाके मंग के वेख ला जे तेनू हजरत मुहम्मद तेरा राज दिंदा है तां। बाबर महाराज नूं हथ जोड़ के कहंदा इस तों वड्डे मेरे की भाग हो सकदे आ। सतगुरां ने एक अपना हाथ वाला डंडा दिता जिन्हों आसा कहते ने
महाराज दे आसे नूं इहने मत्था टेकिया। सतगुरु की दया वरती। पातशाह कहंदे नाल सतनाम श्री वाहिगुरु का जाप जपदा जाई। सुरत दे नाल ये दरगाह दे विच पहुँच गया है। जिहड़ा कुंडा इहदे पैगंबर हजरत मुहम्मद दे आउण दे नाल नहीं सी खुलदा दरगाह दा, वो कुंडा बाहर जाके सतनाम श्री वाहिगुरु कहण करके खुल गया। अगे वेखिया गुरु नानक साहब का निशान साहब झुल रहा है। सिख बाणियां पढ़ रहे ने, किते कीर्तन हो रहा है। दरगाह के दर्शन किए, बड़ा इलाही नूर है। फिर जिथे मुहम्मद साहब रहिंदे ने उन्हां दा वखरा टिकाणा परमेश्वर के दरबार के पिछले पासे दूर बनिया। वेखिया भी एक मसीत बनी है। बांग दिती है, मौलवी ने नवाज का समा होया है। जदों नेड़े जाके वेखिया सब तो अगे हजरत मुहम्मद नवाज पढ़ रहे हैं। कदी सज्जे कदी सज्जे कदी खब्बे सिर हिलाउंदे, कदी गोडियां भार हो के कई सिजदा करते। उन्हां दे मगर चार जार उन्हां दे खलोते ने ते हज़ारां पीर मगर जाके बाबर खलो गया। ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਧਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤਾਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਬਿਆ ईरान इराक ये खुरासान ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਮਰਲੰਗ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਸਮਾਧੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਟਿਚਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। बड़ी चिंता दे विच बड़ा सोचदा रहा। अखीर ये मन च ख्याल आया है भी मेरे पैगंबर ने भी तो यही कहा है ना भी गुरु नानक साहब पीर जिहड़े ने उन्हां दी शरण पै जा, भी उन्हां दी ताबिया राज है हिंदुस्तान दा। इदां फिर इन्हें हौसला किया है। गुरु नानक देव महाराज जी दे कोल दोबारा आउण लगा है। जिवें साहिबां को राज मंगदा है, अपने 5 सिखां का बदला लैण दे लई पठाणा का राज महाराज ने खत्म करना सी। ते पठाणा तो इलावा तगड़ी धिर उदों मुगल ही सन। होर कोई तगड़ी धिर हुंदी जिहड़े पठाणा नूं हरा सकदे तां फिर गल होर हो सकदी सी। सतगुरु महाराज जिवें इहनूं राज बख्शदे ने। इत्थे भाई रतन सिंह जी भंगू जिहड़ी ये कथा लिख रहे हैं, साबित ये कर रहे हैं भी जिहड़ा शाह आलम दूजा सी ना, उन्हें ब्रिटिश की महाराणी नूं ये लिख के भेजता सी भी जिहड़े सिख है इन्हां नूं राज किसी नहीं दिता, ये बागी रईयत है, तो असीं ही इन्हां नूं कुछ इलाका छड्ड दिता है, ये साडी रईयत ने, ये राजे रूजे कोई नहीं है। तो भाई रतन सिंह ये साबित कर रहे हैं भी जिहड़े मुगल ने, मुगलों नूं राज भी गुरु नानक साहब जी ने दिता है, ते असीं भी राज गुरु नानक साहब की कृपा दे नाल लिया है। उस वेले महाराजा रणजीत सिंह जी का राज से जिस वेले एक कथा लिखी जा रही है। आओ जिवें बाबर गुरु नानक साहब के चरण शरण आउंदा है, जिवें महाराज साहब जी इन्हां 7 पुश्तां का राज बख्शदे ने। भाई तारू सिंह जी ये सारी कथा पढ़ाने दे सिखां नूं सुना रहे ने। जिन्हां पिछले प्रसंग सुने आ उन्होंने सौखा समझ पैंदा है। सो आओ एकाग्रता बख्शो, लवाओ हाजरी, रसना करो पवित्र सारी संगत, अपनी कल्याण हित सरबत दा भला मंगदे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਬ ਬਾਬਰ ਕੈ ਮਨ ਪੁਰੀ ਧਰੀ ਬਹੁਰ ਮਨ ਧੀਰ। ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡੋਲਿਆ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਨਾਬਾਦ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧੀਰਜ, ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਧਾਰਿਆ। ਪੇਗੰਬਰ ਵੀ ਐਸੋ ਕਹਿਓ ਸੋ ਹਿੰਦ ਨਾਨਕ ਬਸ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਏ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ 22 ਸੂਬੇ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਾ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ। ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਵੇਖ ਲਾ। ਉਧਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਮੰਝ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਬਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਹੇ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਬਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਆਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਬੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਦਰ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੜਾ ਰਹੀਮ ਕੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਗੁਪਤ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਕਿਓ ਦੌਲਤ ਹਾਥ ਪਠਾਨ। ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਚਾਹੋ ਸੋ ਕੀਜੀਏ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਬ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕੀਜੀਏ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਪਛਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਭਇਓ ਦਿਆਲਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਰ ਕੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਵੀ ਬਾਬਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਜੋ ਲਿਆਓ ਮੁੱਠ ਪਾਈ ਦਾ ਝੋਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਥੈਲਾ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਭੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੋ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਭੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਡਰ ਰੂਪੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਹੈ। ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੇਤ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਉ ਰੂਪੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੋ ਨੀਤਾ ਨੀਤ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸ਼ ਜੀ ਭੇਟਾ ਸੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਐ। ਲਿਆਓ ਮੁੱਠ ਪਾਏ ਦਾ ਝੋਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਆਇਆ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਬਾਬਰ ਟੁੱਟ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। 7 ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਝਾੜ ਮੁੰਨ ਥੈਲੀ ਮੁਢਾਈ। ਤੇ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਨਾ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮੂਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਝਾੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਝੋਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਝੂੜ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਜਿਹਾ, ਇਹ 4-5 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਖਸੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਭਾਵ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਭੰਗ ਮੁਠੀ ਭਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ, ਦਾਨ ਵਜੋਂ, ਸਮੋ ਪਾਏ ਲਿਓ ਸਭ ਤਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਭੰਗ ਬਦਲੇ ਸਭ ਹਿੰਦ ਦਈ, ਯਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਭੰਗ ਬਦਲੇ ਸਭ ਹਿੰਦ ਦਏ, ਜਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭੰਗ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭੰਗ ਦਾ ਭਾੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਵਜਨ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਬੋਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੈ 2 4 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਦ ਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾੜਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵੇਖੋ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਡਰ ਵਸਿਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਮ ਭਸਮ ਅੰਤਰ ਦੇਵ ਤਪ ਸਿਰ ਸ਼ਿਵ ਨਿਜ ਲੀਨ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਭਸਮੰਤਰ ਦੈਤ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਸਮੰਤਰ ਦੈਤ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭਸਮੰਤਰ ਦੈਤ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹੈ ਉਲਟਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਬ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਉਚਾਰ ਭੰਗ ਬਦਲ ਸਭ ਹਿੰਦ ਦਈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਉਚਾਰ ਭੰਗ ਬਦਲ ਸਭ ਹਿੰਦ ਦਈਏ। ਬਾਬਰ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲਏ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਉ ਕਹਿਓ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਸੁਲਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇਹ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਰਾਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਅੱਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਬਾਬਰ ਜੋ ਭਾਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀਏ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣ ਜਗਤਰ ਅਪਜਸ ਵੱਢ ਖਟਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਪਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਦੇ ਕੈ ਲੇਵਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਥੋਂ ਗਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਦਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੱਕਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਦਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਨਸੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਛਪਾਈ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਿਆਮਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਨਲ ਹੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਮੁਫਤ ਨਿਆਮਤ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਪੂਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣੋ। ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਪਾਇਆ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਸੇਕ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸੇਕ ਦਿੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੂਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਸਖਣੇ ਦਾ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।
ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਰ ਕਹਿਓ ਤੂੰ ਹਮ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਬਰ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਵੇਂਗਾ। ਕਾਟੋਗੇ ਹਮ ਹੰਸ ਸਿਰ ਤਉ ਫਿਰ ਲਹਿ ਉਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਹਿ ਉਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਪਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੀਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਬਾਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕਿਮ ਤੁਮ ਸਿਰ ਤੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਵੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਮ ਤੁਝ ਰੱਖੈ ਮੁਰੀਦੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਦਾਂ ਤੇ ਮਰੀਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਦੀ ਦਾਵਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੀਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੋ ਹਮ ਤੁਮ ਪਰ ਹੱਥ ਚਟੈ ਤੋ ਤੁਮ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਲੇਹੋ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹਨੇ ਸਹਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਇਹਨੇ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਹਮ ਤੁਮ ਪਰ ਹੱਥ ਚੱਕੈ ਤੋ ਤੁਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਹੱਥ ਚੁੱਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਾਰ ਕੇ ਉਪਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਖੋਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦੀਪਤ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੜਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਬਾਬਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ, ਹਮਾਂਜੂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਂਜੂ, ਹਿਮਾਂਜੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਹਮਾਂਜੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹਮਾਂਜੂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਾਂਜੂ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਹਿਮਾਂਜੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਿਮਾਂਜੂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, 63 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮਰਿਆ। 50 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਕਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 84 ਪਿੰਡ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇ 84 ਪਿੰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਬਰ।
ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਂਜੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੀਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਦੇ। ਆਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਕਲੀਨ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਰ, ਹਿਮਾਂਜੂ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੁਖੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਅਕਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਰਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੀਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਕਬਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਖੋਟ ਕਮਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੈਠਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਬੀ ਸਨ, ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਪਦਾ ਰੇਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਲਾਦੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰੰਗੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 4 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ 4 ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਦੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਬਾਲ ਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਇਆ। ਬਸ ਸਿਰ ਗਏ ਬੁਰਾਈ ਲਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਦ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਸਹਿਤ ਸੁਚਾਰੋਂ ਪੋਤਰੇ ਲਗੋ ਖੂਨ ਸਿਰ ਤਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4ਵੇਂ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਰੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੰਕ, ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗੇ ਤੀਕਰ, ਤੇ 1 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਸਿਰ ਦੇਹ ਲੱਗੀ ਚਾਹੀਏ ਹਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਨਸਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਹੀ ਨਿਭਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਲ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ, ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ? ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਵੱਜਾ ਨਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜੇਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 7 ਪਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਸੀ, ਆਰਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁੰਗੇ ਝੁੰਗੇ ਜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੀਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਗਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡੋ, ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 47 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 90 ਤੋਂ 93% 100 ਜੋ 93 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਾਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 47 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਭਏ ਬਚਨਨ ਤੇ ਸੋ ਮੁਗਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਹੈ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ ਕਹੈ ਭੂਲ ਗਈ ਵਹਿ ਗੱਲ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਹੈ ਹਮ ਖੁਦ ਬਲਵੰਤ। ਆ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਕੀ ਹਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਗੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਹੰਨਮ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਨਰਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਐਸ ਐਸ ਗਫਲਤ ਭਈ ਮੁਗਲਨ ਕੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੇ ਤਤਕਾਰੋ ਵਾਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੰਡਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਸ ਐਸ ਗਫਲਤ ਭਈ ਮੁਗਲਨ ਕੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਭੂਲੇ ਤਤਕਾਰੋ ਵਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ, ਅੰਧ ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਨਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਪੁਰੀਆ ਗਾਲ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।